Yes, good morning to all. Am I audible to everyone? 35. Participants 35 दिख रहे हैं. 34 students have joined. So you may have also observed that from the hour now onwards, maybe online presentations based, you can say the learning will be there. Not so sure about the next. I will request all you people that maybe of you written the some has written their name, some has written the short name. ઘણા લોકોએ just like Mohini, Prachi, Astha. So I'm going to give one format. Like suppose your roll number is 45. So 45, then space. If your name is a Mansi, so you can write it in this way. So whenever there's some reply are coming or you are maybe mentioning, so one can identify very easily. So you may go for rename yourself. પેલા બે જે digit છે એનો મતલબ શું થશે? That is your roll number. Okay, last two digits. Not a dot, not a dash, just simply understand. Suppose કે તમારો નંબર 44 છે, 44 પછી સ્પેસ અને suppose it is a name is a કૃપા, તો આવી રીતે લખશો. ઘણા શું કરે છે, ડેશ કરશે, ઓલું કરશે, છેક સુધી કોઈને ખબર જ નહીં પડે. કેપિટલ ની આપણે સ્મોલ માં લખશું. સેમ ફોર્મેટ તમે જ્યારે બીજા જગ્યાએ જોઈન કરતા હો તો એક જ રાખો. Suppose કે જેનો રોલ નંબર 8 છે તો they are going to use the 08 as a digit, right? Like 08, suppose its name is a Maulik, તો આવી રીતે લખશું આપણે. ઘણાના તો Oppo Reno Pro 5G લખેલું છે. I don't know who is it. Come. Yes, to submit the assignment I saw. Okay. Fine. I think you have submitted that copy also, right? Online. Okay. You have submitted online, right? Okay. Okay. સ્ટીલ ઘણા બધા છે કે જેને કદાચ મારો અવાજ પહોંચતો નથી, જોઈન કરીને વયા કે એવું લાગે છે. QCOM, BTT, Suhani, and so many are there. અહીંયા લખવાનું નહીં, તમારું નેમ જે ડિસ્પ્લે થાય છે ને એ લાઈક 54 દીપાલી ઇઝ રિટન, રાઈટ? સો યુ આર ઓબ્ઝર્વડ એઝ અ દીપાલી પનારા. તો તમારા જે મોબાઈલનું જે અત્યારે ઝૂમની મીટિંગનું નેમ જે ડિસ્પ્લે થાય છે ને એને ચેન્જ કરવાનું કહું છું. એક વખત તમે રાખેલો હશે ઈ જ સેમ કોમન રહેશે છેક સુધી. Yes, how to rename yourself આવડે છે તમને? Many of you have done. જેને ન આવડતું હોય, just ask to your like Prachi has done properly, right? તો 9 નંબર જે પ્રાચી છે એને પૂછી લેજો કે કેવી રીતના આપણે રિનેમ કરવું.
થઈ ગયું સર. I can observe 40% લોકોને થયું છે, 60% હજી બધા એમનેમ જ છે. Okay, another I'm sharing one Google form links. Just verify ત્યાં જઈને તમે for your attendance તમે ત્યાં add કરી દો તમારું. There will be two things will be observed, name and enrollment number. So it is for our attendance purpose. ખુલે છે form link. Yes, sir. Very good. Okay, Google form માં જે લોકો એડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, રાઈટ? એમાં ઘણા લોકોએ શું કર્યું છે કે આખો એનરોલમેન્ટ નંબર નાખ્યો છે, અડધા જસ્ટ લાસ્ટ 2 ડિજિટ નાખ્યા છે, રાઈટ? સો કીપ ઓનલી લાસ્ટ 2 ડિજિટ્સ. નેક્સ્ટ ટાઈમ ઓનવર્ડ્સ પણ જ્યારે કરો છો તમે just add the your last 2 digits, not all. It is confusing. આનો મતલબ જ શું થયો કે તમે લાસ્ટ 2 ડિજિટ 8 નંબર હશે તો 08 લખશે, 52 નંબર હશે તો 52 લખશે. 10 લોકો એમ લખે છે, 10 લોકો અડધા નંબર લખે છે. Don't follow it. Just have the one common pattern. Okay. Yes, still it is observed કે ઘણા લોકોને સંભળાતું નથી લાગતું, લાઈક ભૂમિકા, આફતાબ, કૃષ્ણા, મૌલિક, નિતેશ, એ લોકો હજી રીનેમ નથી કર્યું. મૌલિક ચોવટિયા નંબર પહેલા લખવાનો છે, પછી પાછળ તમારું નામ લખવાનું છે. જે લોકોને નથી સમજાતું એ તમારા કલીગ્સ ને ફોન કરી અને પછી પૂછી લેજો કે કેમ કરું. નો પ્રોબ્લેમ. Okay, so let me show about our today's part. આજે આપણે I think you may have prepared your
journals. તમે તમારી જર્નલ ની પ્રિન્ટ આઉટ લઈ લીધી છે ઓલમોસ્ટ ઓલ? જો ન લીધી હોય તો પ્રિન્ટ આઉટ લઈ લેજો. And how we are going to write their results and other parts. Okay. So Control M about the title page. Title page જે છે એમાં let me show that file also. Okay, here આ જે જગ્યા આપેલી છે ને, like a practical journal, Department of Biotechnology, sorry, microbiology, PGDMLD practical journals. નીચેનો જે ભાગ છે, સર yes, સર અત્યારે અમે અમારી જર્નલની કોપી અમારી પાસે હોય તો લઈને બેસીએ. yes, yes. જર્નલની કોપીમાં લખો કા પછી રફ બુકમાં પેલા લખવું હોય તો લખી લ્યો, કારણ કે જર્નલમાં એક વખત લખ્યા પછી જે પણ વસ્તુ હશે ની ચેન્જ કા પછી તમારે પેજ નવું ચડાવડાવવું પડશે જો એમાં ભૂલ કરી હશે તો. બરાબર છે? અને તમને કોન્ફિડન્સ હોય કે નહીં અમે વ્યવસ્થિત લખી શકશું તો ડાયરેક્ટ લખજો. બરાબર છે? પછી તમારે હાર્ડ કોપી મને સબમિટ કરાવવાની રહેશે. એટલે તો અહીંયા જે આ લીટી છે ને એની નીચે તમે તમારું નેમ અને એનરોલમેન્ટ નંબર ફૂલ લખશો. ઓકે, સો in a first slide title page છે ત્યાં તમારું full name. I think you knows the meaning of the full name, right? And a full enrollment number. જે લીટી છે એની નીચે, બરાબર છે? ક્યાં કરશો તો કે અહીંયા, બરાબર છે? So below to it you are going to write your આ જે જગ્યા આપણે કરી છે ત્યાં તમારો ફૂલ નેમ અને એનરોલમેન્ટ નંબર લખવાનું રહેશે. Okay, next experiment is there where we don't have directly. Next છે એ પેજની અંદર that is your certificate. Okay. સર્ટિફિકેટમાં તમે તમારું આખું નામ લખશો, મિસ્ટર મિસ જે લાગુ પડતું હોય, PGDMLT, યોર હોલ એનરોલમેન્ટ નંબર. ત્યાં પછી એવું ન કરતા, જસ્ટ આપણે મીટિંગની અંદર જ એવું લખશું, આખો એનરોલમેન્ટ લખવાની જરૂર નથી, લાસ્ટ 2 ડિજિટ લખીએ છીએ. પણ જર્નલની અંદર આખો એનરોલમેન્ટ નંબર જે તમને ઇસ્યુ થયેલા છે નંબર એ લખશું. બરાબર છે? નંબર ઓફ પ્રેક્ટિકલ્સ પરફોર્મ અને કન્ડક્ટેડ એ તમારે કંઈ લખવાનું નથી. બરાબર છે? કેમ કે આપણે કેટલા પરફોર્મ કર્યા છે, શું કર્યા છે એ મારે લખવાનું છે. એક્ઝામિનર્સ જે દિવસે હશે તમારે હાર્ડ કોપી ઉપર સાઇન કરશો અને લેબ ઇન્ચાર્જ માય સિગ્નેચર વેલકમ. સો ફર્સ્ટ પેજમાં આ લાઇનની નીચે તમે તમારું નામ અને એનરોલમેન્ટ નંબર લખશો. સેકન્ડ પેજ ઉપર નામ, એનરોલમેન્ટ નંબર, બે જ વસ્તુ ખાલી લખવાની થશે, સેમ એઝ ઇન ફર્સ્ટ પેજ. ઓકે, પછીની જે ઇન્ડેક્સ આપી છે એમાં પણ તમારે કશું જ કરવાનું નથી. Then experiment number 1. The principal working use of the instrument is first is a microscope. So microscope ની અંદર it is based on fully theories. તો થિયરીમાં તમારે કશું જ લખવાનું નથી. ત્યાં કોઈ પણ જાતનું રિઝલ્ટ કે ડિસ્કશન કશું જ નહીં આવે. So you are not going to write anything over it. Next experiment 2 છે blood grouping. તો blood grouping ની અંદર શું કરવાનું છે? Like a principal is coming, right? Then our basic part is there, procedure, interpretations and others. ત્યાં તમારે રિઝલ્ટ લખવાનું છે. તો રિઝલ્ટમાં શું લખશો? Okay, so in the result you are going to write like this, that by performing ABO blood grouping of given sample, the blood group is, જે તમારું આવેલું હોય એ તમે ત્યાં લખશો. If you want to make a screenshot, જો આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો પણ લઈ લેશો તો પણ ચાલશે. Okay, so experiment number 2 ની અંદર આપણે શું લખવાના છે? Just about
રિઝલ્ટ જે લખ્યું છે ને નીચે, રિઝલ્ટની જગ્યાએ તમે ત્યાં નીચે લખશો બાય પરફોર્મિંગ એબીઓ ગ્રુપિંગ ઓફ અ given સેમ્પલ ધ બ્લડ ગ્રુપ ઇઝ. અહીંયા જે ખાલી જગ્યા લખી છે ત્યાં તમારે તમારું બ્લડ ગ્રુપ લખવાનું છે. જનરલી આપણે શું કર્યું હતું કે આપણું ખુદનું જ સેમ્પલ લીધેલું છે, તો તમારું જે બ્લડ ગ્રુપ હોય ત્યાં લખશો. સમજાય છે બધાને? ગેટિંગ? યસ સર. વેરી નાઇસ. અત્યારે બોલ પેન કે લખીને બેઠા હોય તો તમે કરી શકો. યસ, હિરેન વાળા રેઝ હેન્ડ. યસ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ આસ્ક સમથિંગ યુ કેન અનમ્યુટ એન્ડ સે. Okay, let's go for the next experiment. Third experiment છે આપણો WBC count નો. So to count the total number of white blood cells in given sample. So we have used the hematocytometer. Procedures ને બધું તો part છે જ. Then the calculations are thus. So અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? Okay. So normal range is also given over here. So અહીંયા સીધે સીધું લખેલું જ છે the total number of WBC present in the given blood sample is found to be this much cell. So એની સાથે what we are going to write, that is a below to it, અને જે સામેની બાજુ આપી છે બરાબર છે. એક્સપેરિમેન્ટ 3 ની અંદર આવી રીતના આપણે કાઉન્ટ કરશું. જે તમે જે જગ્યાએ રિઝલ્ટ લખ્યું છે ને સામેની સાઈડ કોરું પેજ હશે બરાબર છે, ત્યાં તમારે લખવાનું છે લાઈક ટોટલ નંબર ઓફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિન્ડો 1 માં શું મળ્યા ટોટલ, વિન્ડો 2, વિન્ડો 3 અને વિન્ડો 4 એને મલ્ટીપ્લાય બાય 50. વોટ ઇઝ હિયર ધ 50? કે આપણે જેની થિકનેસ હતી ડાયલ્યુશન ફેક્ટર ને બધું જ જે આવેલું હતું એ નંબર સીધો આપણે અહીં રિપ્રેઝન્ટ કરી દીધો છે. તો ચારે ચાર વિન્ડોમાં શું આંકડો આવ્યો છે એ તમારે ત્યાં લખવાનો છે. મલ્ટીપ્લાય બાય 50 it's going to give the total cells per mm3. So by performing the total count WBC of given sample, the total count of WBC is this much. Generally એક મેં તમને એક નોટ આપી છે. રેન્જ કેટલી હશે કે 100 થી 200 સેલ અહીંયા આવશે, એટલે કે W1, W2, W3 અને 4 નો આંકડો 100 થી 200 ની અંદર આવશે. તો તમારા જે સેલ નંબર તમે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કર્યો હતો તો તમે કાઉન્ટ કર્યા હશે બરાબર છે. તો એ જે કાઉન્ટિંગ કરેલું હતું એ ત્યાં તમે લખશો, ત્યાં ટોટલ એને મલ્ટીપ્લાય બાય 50 કરી કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાની રહેશે. તો આ કઈ જગ્યાએ લખશો તમે? જ્યાં તમે WBC નું જે રિઝલ્ટ લખીએ છીએ રિઝલ્ટની સામેની બાજુ ત્યાં કોરું પેજ છે ત્યાં આટલી વસ્તુ મેન્શન કરવાની રહેશે. રાઈટ? ખ્યાલ આવે છે બધાને? લખવું હોય તો લખી લ્યો અને સ્ક્રીનશોટ હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. આ પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન્સ કોઈને નહીં મળે. So total count of WBC ક્યાં તમે લખશો? લેફ્ટ સાઈડ જ્યાં કોરું પન્નો છે ત્યાં કેલ્ક્યુલેશન્સ આટલું લખવાનું રહેશે. ઓકે, નેક્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ છે એના પછીનો છે ઈ that is related to RBC count. So total count the total number of the RBC in the given blood sample. એમાં પણ સેમ એ જ રીતના છે. The total number of red blood cells present in the given blood sample is found to be this much cells per mm cube. તો એમાં પણ આપણે શું કરશું? Let me show the PowerPoint again. Yes, experiment number 4. So અહીંયા શું હતું? WBC માં ટોટલ આપણી પાસે ચેમ્બર 25 છે. તો 25 છે, 25 માં તો આપણે ક્યારે કેલ્ક્યુલેશન્સ નથી કરવા ગયા. We are just going to observe 5 cells. So we are going to write like total number is R1 to R5, R25 cell. We have selected only 5. બરાબર છે? તો R1, R5, R15, 21, 25 તમે જે સિલેક્ટ કર્યા હોય એ તમે નંબર લખી શકો છો. Then total number of cells R1 to R25 નો મીનિંગ શું થશે? R નો ટોટલ કરો, R1 થી R25 પાંચ જે સિલેક્ટ કર્યા છે એને મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 5 કરશો એટલે કે ટોટલ 25 ની એવરેજ મળશે. and it's multiplied by 10 raised to power 4. અહીંયા જે કેરેટ આપ્યું છે એનો મતલબ કે એની ઉપરની 4 ઘાત છે. Okay, so what you are going to write into here?
કે R1 થી R25 ની તમારે ટોટલ શું મળ્યો એ તમે લખશો, એને ગુણ્યા 5 કરી મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁴. જે નંબર આવે that is your total number of cells per mm cube will be there. તો ત્યાં શું લખશું પાછું આપણે કેલ્ક્યુલેશન્સ ની નીચે કે by performing total count of RBC of a given sample the total count of RBC is this much number, right? અને અહીંયા જે નંબર આવે એ ત્યાં રિઝલ્ટ ઓલરેડી લખેલું છે, ત્યાં આંકડો નાખવાનો છે. and what will be the generally range? R1 થી R25 માં જે 5 સિલેક્ટ સેલ કરેલા છે એની જનરલ રેન્જ હશે 400 થી 600. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ સો ઇઝી, એમાં કોઈ તમારે એટલી બધી વસ્તુઓ આવશે નહીં. So you can write it down in your diary, or if you wish you can take the screenshot. yes, કોઈને કોઈ ડાઉટ હોય તો પણ પૂછી શકે છે. they can unmute નો ઓપ્શન આપેલો જ છે, ત્યાંથી અનમ્યુટ કરી અને તમે મને શેર કરી શકો છો. સર નીચે જે બ્લેન્ક જગ્યા આપેલી છે ત્યાં જ આ બધું લખવાનું છે ને રિઝલ્ટ નીચે? નહીં, આ બધી જ વસ્તુ જે કેલ્ક્યુલેશન્સ છે ને, જે રિઝલ્ટ લખ્યું ને સામેની સાઈડ કોરું પન્નું હશે. તમે મેં કીધું કે જર્નલ તમે સિંગલ પેજ સાઈડ પ્રિન્ટ કઢાવશો, આગળ પાછળ નહીં, એક જ સાઈડના પેજ ઉપર. એટલે જ્યાં કોરો ભાગ હોય ને ત્યાં લખવાનું છે. કેલ્ક્યુલેશન્સ હંમેશા ડાબા હાથ ઉપર કોરા પેજ ઉપર કરશે. ઓકે સર. તો અત્યાર સુધીમાં પહેલા એક્સપેરિમેન્ટમાં તો કશું લખવાનું જ નથી, બીજામાં ખાલી રિઝલ્ટ લખેલો હતો શબ્દ, તો એની નીચે આટલું લખી નાખશું. ત્રીજા અને ચોથામાં જ કેલ્ક્યુલેશન્સ આવે છે, જ્યાં પણ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે એ આપણે એના સામેના પન્ના ઉપર કરશું. નેક્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ ઇઝ, લેટ મી શો ફર્સ્ટ ધ એક્સપેરિમેન્ટ. ઓકે, ડિફરન્શિયલ કાઉન્ટ દેખાય છે મારી પીડીએફ ફાઇલ બધાને? યસ સર. ફાઇન, ગુડ. સો ડિફરન્શિયલ કાઉન્ટ ઓફ લ્યુકોસાઇટ્સ, આઈ થિંક તમારી પાસે જર્નલ હશે જ, ન હોય તો તમે પછી લખી લો તો વાંધો નહીં. એમાં શું કર્યું છે કે આપણે ડિફરન્શિયલ કાઉન્ટ કર્યું, બીજા એક સ્ટેપ્સ નથી લખવાના, ત્યાં ડાયરેક્ટ રિઝલ્ટ જ છે, બરાબર છે? તો રિઝલ્ટમાં શું લખશું આપણે? લેટ મી શો ધેટ પાર્ટ. યસ, ત્યાં આવી રીતે લખશું, બાય પરફોર્મિંગ ડિફરન્સ કાઉન્ટ લ્યુકોસાઇટ યુઝિંગ લિસ્ટમાન સ્ટેનિંગ ઓફ given sample various type of blood cells were examined under microscope. મતલબ કે શું કહ્યું છે, બધી જગ્યાએ જોશો ને તો શરૂઆત આપણે એમ જ કર્યું છે, બાય પરફોર્મિંગ. જે એક્સપેરિમેન્ટનું નામ લખ્યું હોય ને, પહેલો શબ્દ હંમેશા આ જ હશે, બાય પરફોર્મિંગ. ઓકે, પછી એક્સપેરિમેન્ટનું જે નામ હોય ને, ટોટલ કાઉન્ટ, લ્યુકોસાઇટ કાઉન્ટ, જીમ્સા સ્ટેનિંગ કે સીજી જે આપ્યું હશે ત્યાં લખશું કે આવડિયા સ્ટેનિંગ, બરાબર છે? અને પછી શું લખ્યું હશે? ઓફ ગિવન સેમ્પલ, રાઈટ? આટલું પહેલી સ્ટેટમેન્ટ તો બધાનું કોમન થઈ ગયું અહીંયા સુધીનું. પછી જે હશે કે ભાઈ વેલ્યુ મળી હશે, તો ડબલ્યુબીસી કાઉન્ટ હશે તો ડબલ્યુબીસી કાઉન્ટ અમને આટલું મળ્યું છે, આરબીસી કાઉન્ટ તો આટલું મળ્યું છે, બસ એટલું જ આપણે લખશું, બીજું કંઈ લખવાની આવતું જ નથી ત્યાં, રાઈટ? સો વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ બ્લડ સેલ્સ વેર એક્ઝામિન અંડર માઇક્રોસ્કોપ. તો રિઝલ્ટની નીચે આટલું જ લખવાનું છે, આપણે કઈ જ બીજી કઈ વસ્તુ લખવા જવાના નથી, કઈ ડ્રો કરવાનું નથી. એક્ઝામમાં જો ઓફલાઈન મોડ ઉપર હશે, બરાબર છે, અને એક્ઝામમાં જો કદાચ એક્સપેરિમેન્ટ પૂછવાનો હોય તો કદાચ તમારા એક્ઝામિનર જે હોય માઇક્રોસ્કોપમાં તમને કહે કે સેલ બતાવો. So you can write it down or take the screenshot for it. લખાઈ જાય એટલે કહેજો. When it is done, we will go for the next experiment. ડન સર. Done? Fine. Okay, next experiment is related to Giemsa staining, right? So
So we have already performed. So એમાં પણ આપણે કશું જ નથી લખવાનું. Yes, here we have kept the two things, observations and results. અમુક જ જગ્યાએ observations લખ્યું હતું. By chance it is an error. તો કઈ વાંધો નહીં. But what we are going to write over this observations and this. So observations માં લખશું various cells observed under microscope for the James staining, and second, same to similar previous by performing difference count of leukocyte using James staining of given sample. પાછલામાં આપણે શું લખ્યું હતું? Leishman staining. અહીંયા આપણે લખ્યું James staining. Various type of blood cells were examined under microscope. So it is more or less to previous experiment only. So you can write it down or take the screenshot. મેક્સિમમ આખી જર્નલ લખવામાં પ્રિન્ટ કર્યા પછી લખવામાં કદાચ તમને અડધો કલાક જેવું પણ નહીં થાય. I hope it is done. Let me take you for the next. Okay, next is regarding the hemoglobin estimation. Okay, so એમાં શું હતું? This is a that is a semi-quantitative test. એની અંદર observations and results હતા, બરાબર છે? So here what we are going to do into observations. Yes, observations ની અંદર તમારે જે ત્યાં જગ્યા બહુ ઓછી છે, સ્પેસ રાખવાની ભૂલાઈ ગઈ છે. So in the left side, એની જે લેફ્ટ સાઈડ જે પૂરું પેજ હોય ને, જે એક્સપેરિમેન્ટ તમારું સ્ટાર્ટ થાય છે, એની સામે તમે આ રીતના ડ્રોઈંગ કરજો. સેમ્પલ 1, બરાબર છે? એટલે કે CuSO for solution is taken, red drop is flowed, blood drop is flowed, and sample number 2, blood drops sinks. એટલે કે ત્યાંથી નીચે બેસી ગયું છે. એનો મતલબ શું થયો? By performing the estimation of HP by the copper sulfate method. Okay, sample 1 has less than 12.5 gmdl hemoglobin and the sample 2 has more than 12.5 gmdl hemoglobin. તો આટલો જે પાર્ટ છે એ તમારે શું કરવાનું રહેશે? That is the observations. ત્યાં લખેલું છે પણ ડ્રો કરવાની જગ્યા થોડીક ઓછી રખાઈ ગઈ છે. ઓકે, તો તમે એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, ઓકે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર આ રીતના ડ્રોઈંગ કરી શકશો. અને ડ્રોઈંગ કરવા માટે તમે જસ્ટ પેન્સિલનો યુઝ કરશો તો પણ ચાલશે. કોઈ કલર પેન્સિલ કે લેવા જવાની પણ જરૂર નથી. જસ્ટ સિમ્પલી ડ્રો ધ વન કાઇન્ડ ઓફ એ બીકર્સ, અને ઉપરની સાઈડ તમે ફ્લોટિંગ કરતું હશે એવું બ્લડ ડ્રો કરશો. બીજો જ એક્સપેરિમેન્ટ છે તેમાં નીચેની સાઈડ સિંક કરી જઈશું. આપણે કોઈ કલર પેન્સિલ કે કશું જેવું સ્પેશિયલાઇઝ યુઝ કરવા નહીં જઈએ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક ધ સ્ક્રીનશોટ, અધરવાઇઝ ડ્રો કરવો હોય તો તમે ડ્રો કરી લો. Okay, some question is the calculation that we are supposed to do on the left side blank page. Shall we write with pencil or pen? Yes, that you can use now pen, no problem. Your choice, pen or pencil, I don't mind. જે તમે કેલ્ક્યુલેશન્સ બાજુની સાઈડમાં કરો છો, બરોબર છે, એ તમે પેન યુઝ કરો, બ્લુ ઓર બ્લેક પેન. ઓકે, બ્લુ ઓર બ્લેક પેન યુઝ કરી શકો, અથવા પેન્સિલ પણ યુઝ કરશો, કોઈ વાંધો. ધેટ ઇઝ અપ ટુ યુ. So I hope maybe a drawing or the screenshot we have taken.
Yes, sir. Fine. Let me go to the next. Okay, next is regarding the Coombs test, right? So Coombs test માં તો અમુક pictures ને એવા drawings આપેલા જ છે. Below to it, observations and result is there. એમાં આપણે શું લખશું? Let me take you to the PowerPoint. Okay, so observations. In our case, we haven't observed agglutinations in any batch. So it was a no agglutination. And the result is what? By performing Coombs test of given sample, no agglutination is observed, hence tense is negative for given sample. આટલું જ ખાલી આપણે લખશું, બે જ line, no agglutination and there is a no results. જર્નલમાં કદાચ આ વસ્તુ ટાઈપ કરીને પણ આપી શકે, પણ મેં કીધું કે થોડીક તમે મહેનત કરો, એમ ન થાય કે ખાલી નામ લખીને જ અમે સબમિટ કરી. એટલા માટે થોડીક વસ્તુઓ જગ્યા રાખેલી હતી, ત્યાં તમે લખો કે કંઈક કરો. Okay, I hope you may have taken the screenshot. Okay, Yes, next sir. is very nice. Next is regarding the phlebotomy. So maybe you have started to do practice among yourself, and right now because of a COVID situations, earlier we have planned આ સેમેસ્ટરમાં તો પોસિબલ નથી થયું, નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં જો પોસિબલ થતું હશે તો, or else if you are going for your training, તો ત્યાં તમે એ વસ્તુનું જોઈ શકશો. How to take the blood and blood collections, right? And various tubes are there, right? Various tubes ના શું functions છે, that also been mentioned here. Like કોકમાં coagulant હશે, કોકમાં coagulant નથી નાખવામાં આવતા, બરાબર છે? So અલગ અલગ ટેસ્ટ જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ જે બેઝડ ઓન ધેર ફંક્શન્સ, બાયોકેમિસ્ટ જ્યારે વર્ક કરતા હોય તો they have given the some specific guidelines કે આપણે કહીએ કે we have used only two, red and purple, but other than that several other various type of tubes are available, right? So that is a part, but we are not looking right now to go for you can say specific experiment. Maybe you have practiced earlier, દરેક ક્લાસની અંદર બધા કહેતા કે અમારે પ્રેક્ટિસ કરવી છે, so maybe you have learned from one to another in this part. Okay, so આની અંદર પણ કોઈ પણ જાતનું સ્પેસિફિક કોઈ આપણે લખવાનું નથી, just procedure. There is no result and discussion, right? Nothing like observations, કશું લખવાનું part નથી. That is a just theoretical concept was there, that how to use the tubes and what are the basic steps into it. આની અંદર કોઈ પણ જાતનું લખાણ નહીં આવે. Okay, so same maybe I have mentioned in this also. Yeah, test. There is in blood collection, phlebotomy and storage. In અંદર કોઈ special result કે discussion આપણે કશું લખવાના નથી. Regarding the next experiment, and I suppose it is the last one for our syllabus part. Yeah, it is regarding the vitamin B12 estimation. So within the vitamin B12 estimations of the results, so what we are going to do into it, because of our time limitations and others, it was otherwise you can say we are not looking to perform into our lab. Okay, so what was the plan, that we are going to send them at least one or two એક બે સેમ્પલ કોઈ લેબમાં મોકલવાના હતા આપણે, અને ત્યાંથી જે આપણને હિમેટો એનાલાઇઝર ઉપરથી જે રિપોર્ટ આવે એ જ આપણે વાત કરવાની હતી. So what was there? Okay, in observations, sample analysis report were generated, and by performing the vitamin B12 estimations using a hematoanalyzer, the vitamin B12 estimated as this much picogram per ml. So it may be ranging from 190 to 950. That is for the adult. We are not just here mentioning male or female, just some range is given. So આ એક વસ્તુ એટલા માટે એક હતું કે લેબોરેટરીનો રિપોર્ટ્સ કેવી રીતના આવે છે, બરોબર છે? So maybe you have seen earlier ઘણા બધાના કોરોનાની કન્ડિશન્સમાં પણ જોયા હશે કે maybe have observed CBC count estimations કરતા વિટામિન B12 અને અધર્સના રિપોર્ટ્સ તમે જોયા હશે. તો રિપોર્ટ કેવો હોય એ દેખાડવાનો એક મેઇન પ્લાનિંગ હતો,
આ એક્સપેરિમેન્ટની અંદર. બટ બીકોઝ ઓફ ટાઈમ લિમિટેશન્સ અત્યારે પોસિબલ નથી થઈ શકું કે સેમ્પલ મોકલીએ ને, એન્ડ વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ, ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ એ ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એક્સપેરિમેન્ટ જ, બ્લડ લઈ લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવે, લેબ વાળા એસ્ટિમેશન્સ કરીને આપણને રિપોર્ટ મોકલશે. આજકાલ રિપોર્ટ હાર્ડ કોપી સોફ્ટ કોપી બંનેમાં અવેલેબલ છે, રાઈટ. સો સોફ્ટ કોપીની અંદર તો તમને ઈમેલમાં પણ આવી જાય છે, વોટ્સઅપ ઉપર પણ ફેસિલિટી હોય છે. તો એની અંદર એક નંબર લખેલા હોય છે, so that we have to put over here, right? So this is also kind of a demonstrative experiment that because of lack of time limitations we are not able to perform. Okay, so in next also we are not going to perform in it. So it's going to be as a theoretical part, and any અંદર માં તમે આ જ રીતે લખશો. Observation, sample analysis report were generated, and estimations using the hematoanalyzer estimated as maybe as in some amount. Generally, it is ranging from so and so per gram per, picogram per ml. So it was our last experiment into it. Just write it down in your diaries, or you can take screenshot also. So what is remain to do at your end, that first page of your journal, ત્યાં તમે શું લખશો? Your name and enrollment number. That is, then after your certificate page is there. There you are going to write your name and number. Okay, there is nothing to write on index. And then after from experiment 1 to experiment 10, wherever there is a result, so maybe observation and result છે એ લખશું. Okay, some experiment having the calculation. Okay, calculations હશે, or drawing. Specifically આપણે હિમોગ્લોબિન વાળામાં જામાં તો drawing આવ્યું છે. So એ drawing ક્યાં કરશું? On left hand side, blank page પર, on blank page. Okay, અહીંયા સુધીનું ક્લિયર થાય છે? Additionally, that is a mandatory part of our journal submission. Okay, go to the student section, our student stationery. Okay, there you will get a journals submission certificate. જે અહીંયાના જૂના સ્ટુડન્ટ છે ને ખ્યાલ જ છે એ શું છે વસ્તુ, બરાબર છે? તો એ તમે પરચેસ કરશો અને તમારે એને ક્યાંય ચોંટાડવાનું નથી. જ્યારે તમે જર્નલ આપશો ને ત્યારે તમારે એની સાથે મને વિધાઉટ અટેચમેન્ટ એની સાથેનું એ સર્ટિફિકેટ મને આપવાનું છે. ઓકે, જર્નલ સર્ટિફાઈ કરીને તમને રિટર્ન કરી દેવામાં આવશે, અને જે સર્ટિફિકેટ છે એ અમારી પાસે રહેશે, બરોબર? સો સ્ટુડન્ટ સ્ટેશનરી જે છે આપણે ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર, ત્યાંથી તમને જર્નલ સર્ટિફિકેટ મળશે. જે લોકો જૂના હતા સ્ટુડન્ટ્સ એને તો ખ્યાલ જ હશે કે ક્યાંથી મળે છે, અને જે નવા હોય તો જૂના સ્ટુડન્ટ્સને થોડા પૂછી અને રાય લઈ લેજો કે ક્યાંથી મળે છે. ઓકે, એ તમારે પરચેસ કરવું પડશે. એની અંદર then you have to write it down your there may be basic few to 3-4 વસ્તુ હશે. તમારી સ્ટ્રીમ કઈ છે એ, નેમ, એનરોલમેન્ટ નંબર્સ અને એ રીતના હશે. So could you please repeat the position to write the name and enrollment on first page? Okay, let me take you to the that slide. Okay, આ મેં જેને સ્ક્રીનશોટ પાડ્યો છે ને ત્યાં હું એક, let me insert the save. Okay, this is the area, બરાબર છે? આ જે જગ્યા છે આ ફર્સ્ટ પેજ પીડીએફ મેં તમને શેર કરી ને. ઓકે, તમારી પાસે જે પહેલું પેજ છે ત્યાં એક લીટી દોરેલી હશે. લીટી દોરેલી છે ને એની નીચે તમે તમારું ફૂલ નેમ લખશો અને ફૂલ એનરોલમેન્ટ નંબર ત્યાં લખશો. એટલે પેલા જ પેજ ઉપરથી જર્નલ ખબર પડી જાય કે કયા વ્યક્તિની છે.
આનો પણ સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો તમે લઈ શકો છો. અહીંયા લખ્યું છે ટાઇટલ પેજ ઉપર ફૂલ નેમ અને એનરોલમેન્ટ નંબર ક્યાં લખવા. Now anybody have any questions? So in total, let me take you to the last slide again. Journal write-up માં શું કરીએ છીએ આપણે? First page of your journal, name and enrollment number, certificate page ઉપર નામ અને enrollment number લખશું. 1 થી 10 experiment છે. Okay. 10 એ 10 માં બધી જગ્યાએ ઓબ્ઝર્વેશન્સ નથી, જ્યાં હશે ત્યાં જ છે. રિઝલ્ટ લખવાનું છે, બધી જગ્યાએ પણ રિઝલ્ટ પણ નથી, અમુક જગ્યાએ બ્લેન્ક હશે. જ્યાં લખવાનું છે શું છે એક એક સ્લાઇડ તમને મેં બતાવી. જે લોકોએ કદાચ સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધા હોય અને જરૂર પડે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ પાસેથી તમે લઈ શકો છો. કેલ્ક્યુલેશન્સ અને ડ્રોઈંગ જે ક્યાંય અવેલેબલ છે, મેક્સિમમ 2 માં જ છે, આરબીસી ડબલ્યુબીસી માં કર્યું અને ડ્રોઈંગ ઇઝ ઇન હિમોગ્લોબિન એસ્ટિમેશન્સ. તો એ એક્સપેરિમેન્ટના લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર તમે ત્યાં કરશો. આઈ હોપ મે બી ઇટ્સ ક્લિયર. અને જ્યારે સબમિશન્સ કરવા આવો છો ત્યારે સાથે એક સ્ટુડન્ટ ટેસ્ટમાંથી જઈને જર્નલ સબમિશન સર્ટિફિકેટ હશે, એ તમે લખી તમારું નામ અને એમાં મિનિમમ જે ડિટેલ્સ લખવાની હશે વ્યવસ્થિત વાંચી ભરી અને જર્નલ સાથે લઈ અને મારી આગળ સર્ટિફાઈડ કરવા જર્નલ આવશે. એ જ્યારે પણ તમને કહેવામાં આવે, પર્ટિક્યુલરલી મારા અંદાજે તમે રેડી જ રાખજો. જે દિવસેથી ઓફલાઈન મોડ ઉપર આવવાનું કે એક્ઝામ માટેનું કે કદાચ એક્ઝામના દિવસે પણ એમ કે તમારે આવવાનું થશે, તો એ પ્રમાણે રેડી રાખજો. Because of corona, something may change happens here and there. I'm not sure કઈ રીતની પરિસ્થિતિ થાય છે, એ પ્રમાણે કોઈ પણ જાતના ચેન્જ આવી શકે, એ પ્રમાણે થોડાક રેડી રહેજો, એલર્ટ રહેજો. If anybody having any questions, they unmute. Otherwise, they can put in chat box also. Okay, તો જે લોકો કદાચ લેટ જોઈન્ટ કર્યા હોય કે મીટિંગની શરૂઆતમાં કે વચ્ચે, તો આઈ એમ પુટિંગ once again same link. જે લોકોએ સબમિશન્સ બાકી હોય, બરાબર છે, પોતાની અટેન્ડન્સ દેવાનું, ત્યાં ગૂગલ ફોર્મ્સની લિંક ઓપન કરી ત્યાં એનો નેમ અને એનરોલમેન્ટ નંબર લખી શકો. લિંક ઇઝ ઓપન about 5 or 10 minutes. 5 થી 10 મિનિટ ખુલ્લી રાખીશ, પછી લેવાનું રિસ્પોન્સ બંધ કરી દઈશ. અને ઇવન તમે કદાચ લેટ આપ્યું હશે તો અમારી પાસે રિપ્લાયમાં લખેલું આવી જ જાય છે કે કેટલા વાગે કર્યું છે. સપોઝ કે એક આપણો લેક્ચર 10:15 થી 11:30 નો હોય, 5-10 મિનિટ ચાલે, તમને એમ થાય ચાલો 2 વાગે યાદ આવીને લિંક ખુલી છે સર પાસેથી અને હું એમાં નાખી દઉં, એમ નહીં ચાલે. કદાચ જ્યારે અટેન્ડન્સ ફાઇનલ એડ કરતા હશું તો અમને ટાઈમિંગ સાથે બધું આન્સર્સ આવે છે, so it will be not considered during lectures hours and after lectures hours 2-5 મિનિટ પછી કે વચ્ચેના ટાઈમમાં હશે તો પણ ચાલશે. સર Yes. અમારા ક્લાસમાં છે ને ઘણા બધા સ્ટુડન્ટે છે ને જર્નલ ડબલ સાઇડ પ્રિન્ટ કરાવી છે. વેરી ગુડ. તો બીજી વખત પ્રિન્ટ કરાવી લ્યો, કારણ કે એનો ખર્ચો બહુ નહીં થાય. મેં પહેલા જ કીધેલું હતું. અને સેમ વસ્તુ જ્યારે મેં ઉપર લખેલો છે ને ત્યાં પણ કર્યું. જેટલી વખત કહીએ અને બીજી વખત ભૂલ કરે તો મારો કોઈ વાંક નથી, એ નહીં ચાલે. અને આઈ થિંક પ્રિન્ટિંગનો ખર્ચો 27 પેજ જ છે, તો 27 રૂપિયા કદાચ એક સાઇઝના પ્રિન્ટના કદાચ કરવાના લઈએ, પાછું તમારે 10 રૂપિયા વધી જશે, તો 50 રૂપિયાનો ખર્ચો થશે તમારે પાછું. Sir. Yes. Here we can see the response, right? Sir. Yeah. બોલો
સર આપણે ડિઝીઝ માં ઓલો લાસ્ટ વાળા જે ડિઝીઝ હતા અમુક કઈ જગ્યાની વાત કરો છો? આપણે ચેપ્ટરમાં લાસ્ટ વાળા ચેપ્ટરમાં કયા ચેપ્ટરની વાત કરો છો? આપણે સર આપણે જે ડિઝીઝ જોતા હતા સિકલ સેલ એનિમિયા ને એ બધા ડિઝીઝ માં હા અમુક ડિઝીઝ બાકી હતા. હા તો મેં કે સિલેબસ, હા તો શું, હા બાકી છે એનું શું શું પછી શું આગળ બોલો તો ખરા. ઈ જ સર કે એમ ટૂંકમાં બાકી હતા એમ. હા એટલે એ તો ટીચિંગ કરવાનું બાકી છે. આ તો તમારી જર્નલ્સ નું કીધું. આપણે હજી લેક્ચર્સ હવે કેવું થઈ ગયું કે કન્ટિન્યુઅસ લેક્ચર્સ એક એક બબે લેક્ચર આપણે આવશે, બરોબર છે. હવે એક્ઝામ પણ વેલા મોડી થશે, શું થશે એ તમને ઓની અંદર લખેલું આવી જશે, બરોબર છે. ગ્રુપમાં જેવી રીતના રજિસ્ટ્રાર સર કહેશે એ પ્રમાણે આપણે ફોલો કરવાનું છે. આપણો સિલેબસ જે બાકી છે 3 પોઈન્ટ બાકી છે, બરોબર છે, 3 ડિસીઝ કરવાના. તો આપણો જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચર હશે, બરોબર છે, કાલે પણ એક લેક્ચર આવશે, રાઈટ, એમાં આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખશું. 2 થી 3 લેક્ચર્સ તો જે આપણે આવશે જ એમાં થઈ જશે. એટલે મેં સિલેબસ કમ્પ્લીશન નથી કીધું, જસ્ટ આઈ હેવ આસ્ક ટેલ અબાઉટ પ્રેક્ટિકલ પાર્ટની જ વાત કરી છે. અને ઓનલાઈન જ ભણશું હવે આપણે કદાચ થોડોક સમય. વોટ ઇઝ પેપર સ્ટાઇલ ઓફ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્સ? એમાં કોઈ એવી રીતની સ્પેશિયલ એક્ઝામની પ્રેક્ટિકલની સ્ટાઇલ આપવામાં આવતી નથી. કોઈ પણ વસ્તુ તમને એક્ઝામમાં પૂછી શકે. આખે આખો એક્સપેરિમેન્ટ પરફોર્મ કરવાનું પણ આવી શકે. 1 આવે, 2 આવે, 3 એક્સપેરિમેન્ટ જે એક્ઝામિનર તમારા આવે એના ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. ઘણી વખત એમ જ કે ડેમોન્સ્ટ્રેટિવ એક પૂછે, થિયરેટિકલ પાર્ટ પણ એ લોકો પૂછી શકે, ડિપેન્ડ અપોન ધ એક્ઝામિનર. અને ડાયરેક્ટ વાઇવામાં પણ બોલાવી શકે. ઓફલાઈન હશે તો એ રીતના, જો ઓનલાઈન હશે તો પણ સીધા એવું પણ બને કે સીધું વાઇવા માટે જ તમને બોલાવે. 3 3 4 4 ના ગ્રુપમાં બોલાવી શકે, સિંગલ સિંગલ બોલાવે. તમને ટાઈમ ટેબલ આપી દીધું હોય આટલા વાગે તમારે જોઈન કરવાનું છે મીટિંગમાં, એ પ્રમાણે કરવું પડશે. યસ, પણ અનધર થિંગ, ઘણી વખત એક્ઝામના દિવસોમાં લાસ્ટ યર પણ એવી રીતના થયું હતું. ઇટ વોઝ ઇન ઓફલાઈન. સર બટ કંઈક તો નથી હશે ને કે આટલું પરફોર્મ કરવાનું, આટલું સ્પોટિંગ એન્ડ વાઇવા અને પર્ટિક્યુલર માર્ક્સ તો હશે ને? No, this is the Marwadi University having the different format than the previous institutions maybe have worked. Here, all the part is given to the examiners. Examiner can ask the things in any pattern. I can just able to say that maybe it is they can ask for the spotting, they can ask to perform the experiment. Otherwise, they may give some calculations to do perform only. Here, it is the exams is not a particular task only. It is the real experimental part where we have learned. એટલે એવું નથી કે તમને કહી દેવામાં 5 વસ્તુ આ કરો, 5 વસ્તુ કરો, 5 વસ્તુ આ, એવું ફિક્સ પેટર્ન થી નહીં કરાવે. એ ટાઈપનું અહીંયા એક્ઝામ નથી હોતી. I hope now it is clear. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટ યર પણ એવું થયું હતું. ઘણા લોકોને બીકોઝ ઓફ સો એન્ડ સો રીઝન્સ સ્પેસિફિકલી ઓફલાઈન મોડ ઉપર પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ લેવામાં પણ આવેલી હતી. સેમેસ્ટર 3 વાળા સ્ટુડન્ટ્સ હતા એ લોકોને, અને ઘણા લોકોને શું હતું, અમુક કારણોસર, જેમ કે એક સ્ટુડન્ટ્સને ડેન્ગ્યુ થઈ ગયેલો હતો અને બીજો એક સ્ટુડન્ટ હતો એને કંઈક પરિસ્થિતિ ખરાબ હતી, બરાબર છે, અને એના લીધે એ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્સ એ ટાઈમ દરમિયાન નહોતા આવી શકે. કદાચ એકાદ દિવસ વસ્તુ સેટ થતી હોય કે 2 દિવસનું હોય એક્ઝામ પેટર્ન, અને અમુક કન્ડિશન્સમાં જો એક્ઝામિનર અલાવ કરે તો ઇફ યુ આર રિમેન એબસન્ટ, પછી તો તમારે તમારી એક્ઝામ બાકી રહી ગઈ હશે, તમારે તો ખાલી સેમેસ્ટર 1 અને 2 જ છે, તો તમારી એક્ઝામ વિથ હેલ્ડ થઈ શકે. સેમેસ્ટર 3 વાળાના 2 એક્ઝામ્સ બાકી રહી ગઈ હતી, એ લોકો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્સ જ્યારે પાછા એના જુનિયર સેમેસ્ટર 3 ની એક્ઝામ આવે ત્યારે એને આપવી પડતી છે. સો ટ્રાય ટુ બી
there within the given time period. આ એવું હોય છે કે 10મા ધોરણમાં જ્યારે એક્ઝામ આવેલી હોય, આખા સ્ટેટને જ્યારે એક્ઝામ દેવાની હોય, બરાબર છે ને, તમે એમ કહો કે મારો પગ ભાંગી ગયો હતો, તો કઈ વાંધો નહીં, આવતા વર્ષે તમે એક્ઝામ આપી શકો છો. આ એના જેવું છે. પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્સ કે જ્યારે ડિક્લેર થયેલી હશે, ઘણા લોકો પછી છેલ્લા દિવસે 10 વાગે જ્યારે લેક્ચર કે પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ થતો હોય ને ત્યારે એમ કે સર મારે આજે તબિયત ખરાબ નથી, ઓલું નથી. કોઈ વાંધો નહીં, કોઈક વસ્તુમાં અલાઉડ હોય છે, ચાલો કે ભાઈ આજે મજા નથી, બીજા દિવસે તમે આપી શકો, પણ આ વસ્તુમાં એટલું પોસિબલ નહીં થાય. અને તમારી એક્ઝામ્સમાં એબસન્ટ જ લખેલું આવશે, અને એબસન્ટનો મતલબ એમ છે કે તમે પ્રેઝન્ટ નહોતા. અને એ એક્ઝામ હવે તમે નેક્સ્ટ યર જ્યારે તમારા જુનિયર્સ તરીકે જે સેમ કોર્સમાં સેમેસ્ટર 1 એક્ઝામ આવતા હશે ત્યારે તમે આપી શકશો. સો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ ઓફલાઈન પણ હોઈ શકે, ઓનલાઈન પણ હોઈ શકે. જો ઓનલાઈન હોય એક્ઝામ તો એની અલગ અલગ પેટર્ન હશે, કદાચ ઓબ્જેક્ટિવ પણ પૂછી શકે, કોઈને વાઇવા પણ પૂછી શકે, કોઈ પણ પેટર્નમાં એ લઈ શકે છે. બટ બી કેરફુલ ટુ બી રિમેઇન પ્રેઝન્ટ. અને સારી જગ્યાએ જે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી હોય ત્યાં રહેજો. તમે એમ કહેશો કે બાય ચાન્સ અમારી પાસે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી નહોતી અને નથી દઈ શકા, તો એબસન્ટ ગણાઈ જશે. એબસન્ટ ગણાઈ ગયા પછી, રિપોર્ટ સબમિટ થઈ ગયા પછી યુનિવર્સિટી તમને આવતા વર્ષે જ બેસવા દેશે. Now, anybody having any questions, they can ask. Otherwise, our time is about to over. And for today, the third, there is 11:50 to 12:45. It is a break as per the time schedule given to me. And the next, maybe it is a Mahendrapal sir's lecture will be there. And yes, those who have submitted their response in Google form, and if nobody knowing the questions, they can leave. I'm going to close the meeting within a minute. If you have any questions, they can stay and ask.